ગંગોત્રી ધામની યાત્રા કરવા ગયેલા અનેક યાત્રિકો ફસાયા છે। ગુજરાતી યાત્રિકો પણ ફસાયાની માહિતી છે। વહીવટી તંત્ર પર ઉઠાવ્યા છે સવાલ। હોટેલવાળાઓએ ભાવ ડબલ કરી દીધા હોવાનું પણ યાત્રિકો કહી રહ્યા છે। જે વસ્તુ 50 રૂપિયામાં મળતી હતી તેના ભાવ 100 રૂપિયા કરી દેવાયા છે। તો રસ્તા પર વાહનોની લાંબી કતારો લાગી છે। ગંગોત્રી જવાના માર્ગે ભારે ભીડ છે અને 15 કિલોમીટર જેટલી વાહનોની લાંબી લાઈન છે। વહીવટી તંત્રની વ્યવસ્થાને લઈને યાત્રિકોમાં રોષ પણ છે, કારણ કે યાત્રિકોમાં મોટાભાગના વૃદ્ધો પણ છે, બાળકો પણ ઘણી વખત તેમની સાથે આ પ્રવાસ કરતા હોય છે અને ત્યારે તંત્ર પર તેઓ રોષ ઠાલવી રહ્યા છે। તો ટૂર ઓપરેટર્સ પણ કહી રહ્યા છે કે એવું લાગી રહ્યું છે કે ઘણા લોકો રજીસ્ટ્રેશન વગર પણ પહોંચી ગયા છે અને જેના કારણે અત્યારે ભીડ વધી ગઈ છે। पब्लिक पुलिस की सपोर्ट में नहीं है सर। वो बोलिए जो लगा के रहता है पूरा स्कैम है। सिर्फ लोकल गाड़ी में जाके हमको अटका रहे हैं। रजिस्ट्रेशन क्यों करवा रहे हैं? रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, हम आते भी नहीं है। मतलब परेशान हो रहे हैं, गाड़ी में रुक रहे हैं, ओवर प्राइस है, सब चीज लूट रहे हैं। 50-50 किलोमीटर पे बोलते होटल ले लो, कोई मामूली बात है ये सब। यहाँ पे ना पूरा स्कैम चल रहा है। स्कैम 3 दिन से हम लोग घूम रहे हैं, यहाँ पे यात्रा कर रहे हैं। इनका नाकाबंदी है ना हर होटल के पास ही है और आपको 500 गाड़ी का भी है ना होटल में आपको जगह मिलेगी और ऐसी जगह लोग नाकाबंदी है। आगे पूरा खाली है। पुलिस बोले जो करना है करो। एक एसीपी को फोन किया है, 1 घंटा हो गया अभी तक आ ही नहीं है। गंगोत्री धाम की यात्रा पे लगातार हालात है जो खराब होते जा रहे हैं। इस समय मेरे साथ यात्री मौजूद है जिन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहाँ से आए हैं आप? सर हम मुंबई से आए हैं। हम 5 दिन से परेशान हैं। हम लोगों को यहाँ पे रास्ते में आते वक्त कहीं भी रोकना पड़ता है। जहाँ 20 रुपये का खाना, 50 रुपये का खाना, 250-300 रुपया खाना लिए जाते हैं। हमारे ऑलरेडी होटलें बुकिंग हो चुकी है, उसके लिए हमको रात में 6,000-8,000 होटल के देने पड़ते हैं और कहीं भी चक्का जाम। हमको आगे कोई भी 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर खाना नहीं मिल पाता है और हमको रास्ते में करीबन 4-4, 6-6, 8-8 घंटा रोक दिया जाता है। अभी हमारी गलती कि हम अगले साल यात्रा में आए या नहीं आए। हम उत्तराखंड प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि अगर आप ये मैनेज नहीं कर पाते हो तो रजिस्ट्रेशन बंद कर दीजिए। प्रशासन की व्यवस्था दिखती है? प्रशासन बोल रहे हम कर रहे क्या करें। हम लोग 8-8 घंटा, परसों हम 8 घंटा लाइन में खड़े रहे, कल हम 7 घंटा लाइन में खड़े, आज सुबह हम 8:30 बजे से बजट बिगड़ गया है आप लोगों का। हम लोगों के जेब में पैसे ही नहीं है। जो लेके आए थे वो हम लोगों के जेब में पैसे नहीं, हम पैसे लेने कहाँ जाए? कहीं जैसे हम लोग ने होटल ऑनलाइन बुक किया वो तो गया हम लोग का, क्योंकि जाम में 3 दिन से जाम चल रहा है ना। खाने का यही हो रहा। सर जो बोले सही बात बोले कि जो 50 रुपये की चीज़ है वो हम लोग को 100 रुपये में मिल रही है। जो होटल वहाँ पे कितनी जगह रोका गया आपको? 4 जगह कम से कम। 3 जगह पे सर, 3 जगह पे हमने भी 10 रुपया 15 रुपए की पानी बोतल 50 रुपए दे दी है। सही और हम लोग ये धूप में 50 में 100 लेके हर रास्ते में इतनी महंगा है, कुछ समझ में नहीं आता हमको कि किस तरह हम लोग आगे मैनेज करें। अभी हम वापस जाए या यात्रा करें, बताइए हमको प्रशासन से एक रिक्वेस्ट है। इस समय जो यात्री है भारी परेशानियों का सामना उन्हें गंगोत्री हाईवे पे करना पड़ रहा है। जगह जगह रोका जा रहा है और जो उनका शेड्यूल है पूरी तरह से बिगड़ गया है और जिस तरह से ओवर रेट लिए जा रहे हैं उससे नाराजगी है। और प्रशासन की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी गंगोत्री धाम पड़ाव पे वो कहीं पे भी दिखने को नहीं मिल रही है, जिससे जो यात्री है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। बलबीर कुमार, न्यूज़ 18, गंगोत्री हाईवे, उत्तरकाशी। भारे पवનમાં ગાંધીનગરમાં ટાવર ધરાશાયી થયું છે। સેક્ટર 26માં મોબાઈલ ટાવર ધરાશાયી થયું। ગઈકાલે ફૂંકાયેલા ભારે પવનથી ટાવર ધરાશાયી, અનેક જગ્યાએ વૃક્ષો પણ ધરાશાયી થઈ ગયા છે। વધુ અપડેટ મેળવીશું સંવાદદાતા ગીતા પાસેથી। જી ગીતા, ગાંધીનગરમાં મોબાઈલ ટાવર ધરાશાયી। जी गईकाले मोड़ी सांजे गांधीनगर में जे टक्कारे धूळनी डमरी ओडी हती एणे मोबाइल टावर सहित કેટલાય વૃક્ષોનો ભોગ લીધો છે। કેટલા બધા વૃક્ષો પડી ગયા હતા રસ્તા ઉપર અને સેક્ટર 26 में મોબાઈલ ટાવર ધરાશાયી થયું હતું। આ ટાવર એક મકાન પર પડ્યું હતું, પરંતુ કોઈ જાનહાનિના સમાચાર નથી। અને ટાવર આ ટાવર ખરેખર મુજબ હતો કે કેમ એ મુદ્દે હાલ તંત્રએ તપાસ શરૂ કરી છે। પરંતુ એવું કહી શકાય કે ગાંધીનગરમાં જે પ્રકારે પવન ફૂંકાયો તેને કોઈને અપેક્ષા નહોતી કે આ પ્રકારે સાઉથી વાવાઝોડા પવન ફૂંકાશે, આટલી ઝડપે ફૂંકાશે અને આ પ્રકારની કોઈ ઘટના ઘટશે। તો આ જે પડી ગયેલો ટાવર છે તેને હટાવી દેવામાં આવે છે। અને મેં પહેલા પણ કહ્યું હતું કે ટાવર પડતા એ ટાવર ખરેખર નિયમ મુજબ લગાવવાનો હતો, નિયમ વિરુદ્ધ લગાવવાનો હતો।
નેક્સ્ટ આ પ્રકારની ઘટના ન બને તે માટે સાવચેતીના પગલાં તંત્ર દ્વારા લેવામાં આવી રહ્યા છે. જી ગીત આપનો આભાર. આ તરફ અમદાવાદમાં પણ કમોસમી વરસાદે ભારે તારાજી સર્જી છે. સાણંદ એપીએમસીમાં મોટી નુકસાની થઈ છે. એપીએમસીમાં ખુલ્લામાં પડેલું અનાજ પલળી ગયું છે, કોથળા પણ પલળી ગયા છે, જેના કારણે આ તમામ જે અનાજ છે તે હવે બાતલ જશે. તો ખુલ્લામાં પડેલો માલ તરબોળ થઈ ગયો પાણીમાં. ગઈકાલ મોડી સાંજે પડેલા કમોસમી વરસાદને કારણે જગતના તાત નુકસાન થયું. સાથે જ જે રીતે કહી શકાય કે એપીએમસીઓ છે, એપીએમસીમાં રહેલા ઊભા જે મુખ્ય પાકો હોય છે તે પાકોની અંદર પણ જે જણસીમાં પણ મોટા પ્રકારનું નુકસાન છે તે જોવા મળ્યું છે. ન્યૂઝ 18 પહોંચી છે સાણંદના એપીએમસી માર્કેટની અંદર અને ત્યાં પણ જોવા મળી રહ્યું કે અનેક જે કહી શકાય કે અનાજનો જથ્થો હતો તે મોટા પ્રમાણમાં ભીનો થઈ ગયો છે. તેની ઉપર તેને ક્યાંક વરસાદી છે તે પાણી ફરી વળ્યા છે. અહીંના જે વેપારી જોડાયા છે વાત કરું તેમની સાથે જ ખાસ કરીને સાણંદ એપીએમસી છે, કદાચ આસપાસના વિસ્તારમાં સૌથી મોટી એપીએમસી છે. કેટલું નુકસાન આપ માનો છો કે ગઈકાલે જે વરસાદ થયો, કમોસમી વરસાદ થયો છે, તેના કારણે કેટલું નુકસાન આપના એપીએમસીમાં જોવા મળી રહ્યું છે? દરેક વેપારીને ઓછામાં ઓછું 1 લાખ 1.5 લાખથી વધારે નુકસાન હશે. ડાંગરનો સ્ટોક છે, હા, અને ડાંગર પલળવાથી, ક્વોલિટી બગડવાથી એનો ભાવ ઓછો માર આવશે. નુકસાન મોટા પ્રમાણમાં છે. ઓકે, ખાસ કરીને આ જે વિસ્તાર છે એપીએમસી સૌથી મોટું એપીએમસી છે, કેટલું નુકસાન આપ માનો છો એક વેપારી દીઠ? કારણ કે જે રીતે આપના વેપારી પણ બીજા સહયોગ કરી રહ્યા છે કે ખેડૂત તો આપી ગયા છે, હવે તમારી પાસે આ માલ છે, તો કેટલું નુકસાન અને આ એપીએમસીમાં જે આખી વ્યવસ્થા છે કઈ રીતે જુઓ છો? ઓછામાં ઓછું 1.5 થી 2 લાખનું નુકસાન ડાંગરની અંદર ઓછામાં ઓછું 1.5 થી 2 લાખનું નુકસાન છે. હું ફરી દ્રશ્યો બતાવીશ આપને, જોઈ શકો છો પાછળના દ્રશ્યો બતાવી રહ્યો છું કે કઈ રીતે ડાંગર છે, આખો જે ડાંગર આવી ગયો છે, ખેડૂતે આપી દીધો, તેમ છતાં વેપારીઓ પાસે હજારોની સંખ્યામાં બોરીઓ છે, તેની ઉપર જે કમોસમી વરસાદ છે તેના કારણે મોટું નુકસાન છે તે થયું છે. અને ચોક્કસ માની કે લાખો રૂપિયાના નુકસાન એક વેપારી દીઠ માની રહ્યા છે કે લાખો રૂપિયાના નુકસાન વેપારી દીઠ થયા છે. ચોક્કસ એ માની શકાય કે કમોસમી વરસાદ જે રીતે આવે છે તેને લઈને જગતનો તાત હોય કે વેપારી હોય, આ તમામ લોકો માટે એક મુસીબત છે તે અહીં સાબિત કરતો રહ્યો છે. કેમેરા કિંગ રાઠોડ સાથે પ્રણવ પટેલ, ન્યૂઝ 18 અમદાવાદ, સાણંદ. ગતરોજ આફત બનીને આવેલા વરસાદે ઠેર ઠેર તબાહીના દ્રશ્યો સર્જ્યા છે. અને ત્યારે ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં વરસેલા વરસાદને લઈ ખેડૂતોના માથે ચિંતાના વાદળો ઘેરાયા છે. મોડી રાત્રે ફૂંકાયેલા તેજ પવન સાથે વરસાદથી ખેડૂતોના કેરીના પાકને વ્યાપક પ્રમાણમાં નુકસાન થયું છે. ગતરોજ વરસેલ વરસાદ ખેડૂત માટે કાળ બનીને આવ્યો છે. તોફાની પવનના કારણે કેસર આંબાવાડીઓમાં કેરી ખરી પડી છે અને ગીરના મોટાભાગના વિસ્તારમાં અડદ, મગ, તલ સહિત ઉનાળુ મગફળીનું પણ મોટા પ્રમાણમાં વાવેતર છે અને તમામ પાકો લણવાની તૈયારીમાં છે. અને ત્યારે જ કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતોના મોંમાં આવેલો કોળિયો છીનવાઈ ગયો છે. જે પવન અને વરસાદ આવ્યો છે એ ખેડૂત માટે કાળ બનીને આવ્યો કહેવાય. જેથી કરીને આંબા છે, કેળ છે, અમારે ખુદની આંબાની બગીચો, કેળનો બગીચો, એમ માંડવીના પાથરા પડ્યા છે, અડદ મગના પાથરા પડ્યા છે, બધામાં લાગત નુકસાન જોવા મળ્યું છે. નુકસાનીમાં 2 વીઘાના મગ છે, પાથરા પડ્યા, નુકસાન તો ઘણી છે. વરસાદની હિસાબે વરસાદ તો ઘણો છે, પાથરા પલળી ગયા. પંચમહાલમાં વાવાઝોડાની ભારે અસર વર્તાય છે. તેજ પવન સાથે પડેલા વરસાદથી તારાજીના દ્રશ્ય સર્જાયા. કેટલીક જગ્યાએ કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતોમાં ચિંતા છે. કમોસમી વરસાદના કારણે પંચમહાલ જિલ્લામાં કેરીના પાકને ભારે નુકસાન છે. પંચમહાલના કાલોના વેજલપોર ખાતેના બાગાયત કેન્દ્રમાં આંબાવાડીમાં વાવાઝોડાની ભારે અસર વર્તાય છે અને ભારે પવન ફૂંકાતા આંબાવાડીઓમાં કેરીઓ આંબા પરથી ખરીને નીચે પડી ગઈ છે અને આંબા પરથી કેરીઓ ખરી પડતા કેરીનું વેપાર કરતા વેપારીઓ પણ અને ખેડૂતો ચિંતામાં છે. વેજલપુર આંબાવાડીમાં બાગાયત ફાર્મમાં કેસર, દશેરી, લંગડા, મલ્લિકા સહિતની પ્રજાતિની કેરીઓ છે. ગતરોજ વરસેલ તોફાની વરસાદ ખેડૂતો માટે કાળ બનીને આવ્યો. લાખો રૂપિયાનો ખર્ચો કર્યો છે, અમે લાખો રૂપિયામાં વાડી રાખી છે. એ બગાયતના અંદરમાં અમે આ બગાયત કેન્દ્ર સરકારની રાખી છે, તો ટેન્ડલ તરીકે રાખી છે, લાખો રૂપિયામાં રાખી છે. એના કારણે વાવાઝોડાના કારણે અમને કંઈ ફાયદો લાગતો નહીં. 20 મજૂર છે તો બી કેરીઓ વિનાતી નથી. હવામાન ખાતાની આગાહી મુજબ પંચમહાલ જિલ્લામાં ગઈકાલે સાંજથી જ ભારે વાવાઝોડા સાથે વરસાદનું આગમન થયું છે, જેને લઈને ખેડૂતોને નુકસાન થયું છે.
તો ક્યાંક ને ક્યાંક જે આંબા છે તેના ઉપર કેરી હતી તે પણ વાવાઝોડાને લીધે પડી ગઈ હોવાના દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે. હાલ આપણે પંચમહાલ જિલ્લાના વેજલપુર ખાતે આવેલા બાગાયત કેન્દ્ર ખાતે છે અને અહીંયા અંદાજિત હજારો આંબાના જે વૃક્ષો છે જે આવેલા છે અને આ આંબાના વૃક્ષોમાં જો વાત કરવામાં આવે તો અહીંયા મલ્લિકા, દશેરી, રાજાપુરી, કેસર સહિતની જે પ્રજાતિની કેરીઓ છે તે છે આપ દ્રશ્યોમાં જોઈ શકો છો. હાલ હું આપને અહીંયા દ્રશ્યો બતાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ. આપ જોઈ શકો છો જે વાવાઝોડું હતું જેને લઈને આ તમામ જે કેરીઓ છે એ કેરીઓ નીચે પડી ગઈ છે અને નીચે પડી જતા જે અહીંયા જે કેરીઓનો જે કોન્ટ્રાક્ટ લીધો છે તેને ભારે નુકસાન થવાની સંભાવનાઓ પણ જોવા મળી રહી છે. આપ જોઈ શકો છો આંબાની જે ઠેર ઠેર જે કેરી છે તે પડી ગઈ છે અને જેના કારણે જે અહીંયા જે કોન્ટ્રાક્ટર છે તેને ભારે નુકસાન થવાની સંભાવના કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. જો કે મોડી સાંજે જે વાવાઝોડું હતું તે શમી ગયું હતું, પરંતુ હજી પણ આગામી 2-3 દિવસ સુધી જે આ વાવાઝોડું અને વરસાદની જે સ્થિતિ છે જેને લઈને જો વધુ વાવાઝોડું આવે તો કેરીઓને ભારે નુકસાન થવાની સંભાવનાઓ પણ વ્યक्त કરવામાં આવી રહી છે. राजेश जोशी, न्यूज़ 18 गुजरात के सभी जिलों के लिए। और आज के लिए जो थंडर स्टॉर्म की वार्निंग दी गई है वो गुजरात और सौराष्ट्र रीजन के सभी जिलों के लिए थंडर स्टॉर्म की वार्निंग है। और थंडर स्टॉर्म जब होगा उस टाइम विंड की स्पीड रहेगी 40 से 50 kmph के आसपास। और जो डे 2 के लिए मतलब कल के लिए जो फोरकास्ट दिया गया है गुजरात और सौराष्ट्र रीजन के लिए आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है। और जो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे लाइट रेन होगी कल के लिए वो है द्वारका, भावनगर, मोरबी, पोरबंदर, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली, गिर सोमनाथ, दीव। और गुजरात रीजन के नवसारी, वलसाड़, डांग, दादरा नगर हवेली और दमन, जहाँ पे लाइट रेन और साथ में थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग होगी। और जो कल के लिए थंडर स्टॉर्म की वार्निंग दी गई है वो है थंडर स्टॉर्म के लिए जिन प्लेसेस पे वार्निंग दी गई है वहाँ पे विंड स्पीड रहेगी थंडर स्टॉर्म के टाइम 30 से 40 kmph। और डे 3 के लिए जो गुजरात और सौराष्ट्र रीजन के लिए आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है वो ज़िले हैं अमरेली, राजकोट, गिर सोमनाथ, दीव। और गुजरात रीजन के लिए नवसार, वलसाड़ी, डांग, तापी, दादरा नगर हवेली और दमन है। और डे 4 की बात करेंगे जहाँ पे आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है वो गुजरात रीजन के जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लाइट रेन होगी वहाँ पे वो है नवसारी, डांग, वलसाड़ और दादरा नगर हवेली। और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करेंगे तो मैक्सिमम टेम्परेचर आने वाले 2 दिनों के लिए नो लार चेंज में रहेगा। उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का ग्रेजुअल टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर राइज होगा। और मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज की बात करेंगे अहमदाबाद और गांधीनगर के लिए तो अहमदाबाद का जो मैक्सिमम टेम्परेचर कल रियलाइज हुआ था वो 42.4 डिग्री सेल्सियस और गांधीनगर का 41.8 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज हुआ था। और पूरे ओवरऑल गुजरात स्टेट की बात करेंगे जहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रियलाइज हुआ था वो दिशा में 42.8 डिग्री सेल्सियस। सर अहमदाबाद में कैसी सिचुएशन रहेगी? अहमदाबाद में आज जो फोरकास्ट दिया गया है लाइट से मॉडरेट रेन का आइसोलेटेड प्लेसेस में। और जो थंडर स्टॉर्म होगा उसकी स्पीड रहेगी 40 से 50 kmph के बीच में। તો 40 થી 50 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે। આ સાથે જ આજે પણ છૂટો છવાયો વરસાદ થઈ શકે છે, પરંતુ પવનની ગતિ છે 40 થી 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની રહેવાની છે, જેના કારણે ગઈકાલે આપણે જોયું છે કે અનેક જગ્યાએ વૃક્ષ પણ ધરાશાયી થયા, હોર્ડિંગ્સ પડી ગયા હતા, જોરદાર પવન ફૂંકાયો, અનેક જગ્યાએ નુકસાન થયું છે। ખાસ કરીને ખેતીને નુકસાન થઈ રહ્યું છે, આંબાવાડીઓમાં કેરીઓ ખરી પડી છે। તો અલગ અલગ રીતે આ નુકસાનીના સમાચાર ગઈકાલે આવ્યા છે, માટે આજે સાવચેત રહેજો, કારણ કે હજુ પણ 2 થી 3 દિવસ આ પ્રકારનું વાતાવરણ રહેવાનું છે। ત્યારબાદ અત્યારે થોડી ઠંડક જોવા મળી રહી છે, પરંતુ 3 દિવસ બાદ ફરી એક વખત ગરમીનો રાઉન્ડ જોવા મળશે। રાત દિવસ મહેનત, હજારો રૂપિયાનો ખર્ચ છતાં જગતના તાત અને રાતા પાણીએ રોવાનો વારો આવ્યો છે। બનાસકાંઠા પંથકમાં પડેલા કમોસમી વરસાદના કારણે ખેડૂતોના મોઢે આવેલો કોળિયો છીનવાયો છે। ભારે પવન સાથે વરસાદ પડતા બાજરી સહિતના પાકને નુકસાન છે, ત્યારે હજુ પણ વરસાદની આગાહીથી ખેડૂતોના માથે ચિંતાના વાદળો ઘેરાયા છે। તો
તો ભર ઉનાળે વરસાદ અને તે પણ તેજ પવન સાથે મિની વાવાઝોડાની સ્થિતિએ ખેડૂતોની કમર તોડી નાખી છે અને ખાસ કરીને કેરી પકવતા ખેડૂતોની હાલત દયનીય છે। ગઈકાલે મિની વાવાઝોડાએ કેરીના પાકને ભારે નુકસાન કર્યું છે। નર્મદા જિલ્લાના અંતરિયાળ ગામોમાં મિની વાવાઝોડાના તાંડવના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે, જેમાં ન ફક્ત કેરી પરંતુ કેળ, પપૈયાના પાકને પણ નુકસાન છે। ખેડૂતોનો ઊભા પાકને લઈને જે નુકસાન થયું છે તેને લઈને ચિંતા પણ વધી છે। બુલેટિનમાં આગળ વધીશું નાનકડા બ્રેક બાદ।